Right. Total classified of 5 chapters. First chapter, semiconductor physics and semiconductor materials. Okay, and the semiconductor materials, first of all, discuss the materials. Up to last class, there are different types of materials. Okay, materials are components, materials discussed in the previous one, and also different passive components and active components. Passive components, color identifications, scale identification, calculations part. Similarly, active devices, diodes, resistors, diodes, transistors, like that. When you got physical identification, symbol identification, different types of properties discuss chesam. Now today onwards, main chapters, main syllabus discuss chedam. First chapter, semiconductor physics, the semiconductor physics, basic points, semiconductor materials. Materials మనం తీసుకున్నాం, materials insulators, semiconductors, conductors major part. Okay, వీటిలో semiconductors type of materials and examples ఉన్నవి. One by one discuss చేద్దాం. స్క్రీన్ షేర్లు చేసి చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ లో 3 types of materials అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ వెరీ పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ డెఫినేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, చెక్ చేయండి. ఏ వెరీ పూర్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సులేటర్. సో ఇన్సులేటర్ ఫస్ట్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్ రాసాను చూసారా, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్, దిస్ వన్ insulator. So insulator is a very poor conductor of the electricity, is called insulator. An excellent conductor is a metal. Okay, second definition is an excellent conductor is a metal. Conductor అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ థర్డ్ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, కండక్టర్ ఇండికేట్ చేస్తాం. ఇవి ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ చెప్తాను తర్వాత చూద్దాం. అండ్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఓవర్. ఫస్ట్ వన్ ఇన్సులేటర్ డెఫినేషన్, second one conductor, third one is a semiconductor, third material, a substance whose conductivity lies between these extremes. Means insulator and conductor మధ్య ఉన్నది తీసుకున్నది ఏదైతే extremes is a semiconductor. Once again, a substance whose electricity conductivity lies between these extremes in a semiconductor is a semiconductor. A semiconductor middle part లో ఉంది, అబ్జర్వ్ చేయండి. Okay, the energy band, different types of energy bands are shown in figure. So in this energy bands, the first insulator, all type of energy bands having 2 bands. First topmost band is the conduction band, bottom is the valence band, middle one is forbidden energy gap. When you got a diode current equation జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇన్సులేటర్. ఓకే, ఇన్సులేటర్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్ షోస్ టాప్ సైడ్ కండక్షన్. దేర్ ఆర్ 3 band levels. ఫస్ట్ బ్యాండ్, టాప్ సైడ్ బ్యాండ్ ఈజ్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్. వాట్ డూ మీన్ కండక్షన్ బ్యాండ్? ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇండికేట్ చేస్తాం చూడండి. కండక్షన్ ద లోయెస్ట్ అన్ఫిల్డ్ టు ది బ్యాండ్. ఓకే, నెక్స్ట్ valence band, bottom side band is the highest occupied energy band, and the forbidden energy gap is the separation between conduction band and valence band. ఈ కండక్షన్ బ్యాండ్ ని valence band సెపరేట్ చేసే బ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్. ఈ ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ ని మనకి మిడిల్ లైన్ ఒక సెంట్రల్ లైన్ డ్రా చేస్తారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద ఫెర్మి ఎనర్జీ అంటాం. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ డిస్క్రిప్షన్. ఓకేనా, మిడిల్ ఆఫ్ ది లైన్ ఈస్ ది ఎనర్జీ gap, and that means the average of the energy gap is known as Fermi level. It is indicated by EF, Fermi energy. ఫర్దర్ కేసులో కూడా వస్తుంది, జాగ్రత్త చూడండి. నెక్స్ట్ కండక్షన్ బ్యాండ్ దగ్గర ఎనర్జీ తీసుకుంటే ఈసీ, ఈ రిప్రజెంట్స్ ది ఎనర్జీ. సబ్స్క్రిప్ట్ నోటేషన్ ఓకే. అలాగే బాటమ్ సైడ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ దగ్గర ఎనర్జీ తీసుకుంటే నౌ ఇట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్స్ ఎనర్జీ ఈవి. అండర్స్టాండ్, దేర్ ఆర్ 3 different sections for energy levels. Fermi energy,
టాప్ సైడ్ కండక్షన్ ఎనర్జీ, బాటమ్ సైడ్ వ్యాలెన్స్ ఎనర్జీ. ఏదైనా ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వాలంటే ఫ్రమ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ టు కండక్షన్ బ్యాండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సమ్ ఎనర్జీ. రిక్వైర్మెంట్ ఎనర్జీ ఎంత అయితే ఉందో అది మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ బ్యాండ్స్ లో డిస్కస్ చేయరు. ఇన్సులేటర్ ఫర్బిడన్ గ్యాప్ అప్రాక్సిమేట్లీ 5 to 6 electron volt. Please all of you remember forbidden energy gap, energy units in the electron volt. ఓకేనండి. అలాగే డయోడ్ సెక్షన్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు కటింగ్ వోల్టేజ్ వి గామా, కటింగ్ వోల్టేజ్ వి సబ్స్క్రిప్ట్ గామా అనేది కటింగ్ వోల్టేజ్ నోటేషన్. డయోడ్ వోల్టేజ్ ఆర్ సెక్షన్ వోల్టేజ్ సెక్షన్ జంక్షన్ వోల్టేజ్ యూనిట్స్ వోల్ట్స్ అవుతుంది, బట్ ఎనర్జీ యూనిట్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అక్కడ కటింగ్ వోల్టేజ్ దగ్గర వోల్ట్స్ మెన్షన్ చేయాలి, ఎనర్జీ దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ తీసుకోవాలి. ఓకేనండి. దీనికి కన్వర్షన్ పక్కన రైట్ సైడ్ రాసాను చూడండి. 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈక్వల్స్ టు 1.60 into 10⁻⁹ జౌల్స్. అలాగే 1 watt ఈక్వల్స్ టు 1 joule per second. ఓకేనా. ఎనర్జీ యూనిట్ ఈస్ జౌల్స్, దట్ మీన్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. అండర్స్టాండ్? సో అలాగే వోల్టేజ్ కనుక తీసుకోండి, కటింగ్ వోల్టేజ్ కానీ, ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ కానీ, రివర్స్ వోల్టేజ్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా వోల్టేజ్ యూనిట్స్. నార్మల్ వోల్ట్స్ వోల్టేజ్ రేంజ్ నెగిటివ్ సైడ్ మిల్లీ వోల్ట్స్, మైక్రో వోల్ట్స్, లైక్ దట్. టాప్ సైడ్ వోల్ట్స్, కిలో వోల్ట్స్, మెగా వోల్ట్స్ అండ్ సో ఆన్. సో జీరోకి బిలోగా ఉన్న నెగిటివ్ సైడ్స్ అన్ని కూడా మిల్లీ, మైక్రో, నానో. నెగిటివ్ పార్ట్స్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 10⁻³ 10⁻⁶ 10⁻³ 3 వేరియేషన్స్ ఇంజనీరింగ్ మోడ్ అంటాం అవి. అలాగే పాజిటివ్ సైడ్ తీసుకున్నప్పుడు 10⁻+3 10⁻6 10⁻+9 అండ్ సో ఆన్. సో అవన్నీ కూడా యూనిట్స్ వచ్చినప్పుడు కన్వర్షన్స్ జాగ్రత్త ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, రైట్. నౌ ఇన్ ది ఇన్సులేటర్ conduction band, valence band, forbidden energy gap is exactly 5 to 6 electron volts. That is insulator specified. Next, an excellent conductor is a metal annum. So for the metal, and the energy because of both valence band both are of S. చెప్పమ్మా. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, సిగ్నల్ ఒకసారి వీక్ వస్తున్నట్టుంది. నేను మొబైల్ అని చెప్తున్నాను, మేము ల్యాప్టాప్ సిస్టమ్ లేదు ఇందులో. మొబైల్ ఒకసారి సిగ్నల్ ఎక్కడైనా వీక్ వెళ్తుంటే కనుక బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది. నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, అటువంటిది ఏదైనా వస్తే ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు బాగానే వినిపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇట్ ఆడిబుల్ నౌ? ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే. వీడియో బాగానే కనిపిస్తుంది, అర్థమవుతుందా? డయాగ్రామ్స్ అవన్నీ, డెఫినేషన్స్, డయాగ్రామ్స్ మీకు విజిబిలిటీగా లేకపోతే కొంచెం జూమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇండివిజువల్ జూమ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు జూమ్ చేసుకుని నేను చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇండికేట్ కూడా చేస్తున్నాను, జాగ్రత్త ఫాలో అవ్వండి. మరి ఎక్కడైనా డౌట్ ఏదైనా ఉంటే సపరేట్ గా నోట్ చేసుకుని ఉంచుకోండి. డౌట్ క్లారిటీ తీసుకున్నప్పుడు అన్ని చెప్తాను. రైట్. కమ్ టు ది సెకండ్ బ్యాండ్ ఈజ్ సెకండ్ మెటీరియల్ ఎక్సలెంట్ కండక్టర్ ఇస్ మెటల్. ఓకే, మెటల్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటే నౌ కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. ఇది ద కండక్షన్ బ్యాండ్ షేడెడ్ ఇన్ ది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ is the reverse direction indicate చేసాం. Now both conduction band and valence and both are overlapped, okay, as per the energy band. In this one there is no forbidden energy gap, so it is the conductor. Okay, then the description bottom side ఉన్నవి చెప్తాను, అబ్జర్వ్ చేయండి అవి. సో ఈ ఓవర్లాప్ పొజిషన్ వచ్చినప్పుడు అది కండక్టర్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ is the semiconductor. A substance whose conductivity lies between these extremes means the conductor and insulator మధ్యలో ఉన్న తీసుకున్నది ఏంటంటే సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ అంటాం. నౌ సెమీ కండక్టర్ హ్యావింగ్, ఇక్కడ చూడండి, forbidden energy gap is very less compared to insulator and compared to conductor is the more. Okay, now this is in the semiconductor forbidden energy gap is 1.1 electron volt only, 1.1 electron volt. Then top side conduction band having free electrons, dotted lines చూపించారు, bottom side holes.
సో హోల్స్ కి రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ లో చూపిస్తాం. మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఇన్ ద వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ ఇస్ హోల్స్, మైనారిటీ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇన్ ద కండక్షన్ బ్యాండ్ మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్స్, minority carriers are holes. So that is the reasons why p-n junction diode lo discuss cheyochu. Now this forbidden energy gap 1.1 electron volt in the semiconductor. You know what are the semiconductor materials? Silicon and germanium. As per periodic table semiconductors మనకు atom numbers ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో వాటిలో సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం. నౌ ఇన్ ది సిలికాన్ అండ్ సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. హలో సార్, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఓకే అమ్మా, ఓకే 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 వినిపిస్తుందా సార్? హలో, ఓకే సార్ వినిపిస్తుంది, వినిపిస్తుంది. ఓకే రైట్ రైట్ రైట్. అదే సిగ్నల్ కొంచెం వీక్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి అలా వస్తుంది, జాగ్రత్త ఫాలో అవ్వండి. నౌ ఫర్ సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం. వాట్ అబౌట్ జర్మేనియం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ? జర్మేనియం ఈజ్ కొంచెం జూమ్ చేసుకోండి మీరు. జర్మేనియం forbidden energy gap is 0.785 electron volt and silicon 1.21 per electron volt. ఓకేనా? ఓవరాల్ గా సెమీ కండక్టర్ కి forbidden energy gap 1.1 electron volt. సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ క్లాసిఫై చేసినప్పుడు సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం సపరేట్ అవుతుంది. ఇవి ఎందుకు తీసుకున్నాం? ఏదైనా ప్రాబ్లమేటిక్ చేసినప్పుడు సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ కన్సిడర్ సిలికాన్ ఆర్ జర్మేనియం తీసుకుంటే దట్ ఎనర్జీ బ్యాండ్ లెవెల్స్ అట్ 0 degrees టెంపరేచర్ అండ్ 300 degrees టెంపరేచర్ దగ్గర ఈ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఒక టేబులర్ ఫామ్ ఇస్తారు. దాని నుంచి మనం కలెక్ట్ చేసుకుని వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటాం. సో దట్స్ వై ఫ్రమ్ దట్ టేబుల్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ అండ్ వోల్టేజ్, దట్ వోల్టేజ్ మీన్స్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చెప్తుండే ఎగ్జామినేషన్స్ లో. కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అనగానే చాలా మంది ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ యూనిట్స్ రాసేస్తారు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అనేది. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. అలానే ఎనర్జీ బ్యాండ్ రాసేటప్పుడు వోల్టేజ్ అనగానే అది నార్మల్ వోల్ట్స్ రాస్తారు, ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ రాయకుండా నార్మల్ వోల్టేజ్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఎనర్జీకి రాసేటప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ మెన్షన్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ప్రైమరీ మెటీరియల్స్, ఇన్సులేటర్, సెమీ కండక్టర్ అండ్ కండక్టర్స్. కమ్ టు ది నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాము. ఇన్సులేటర్ సేమ్ ప్రైమ్ డిఫైన్ చేసింది, కొంచెం ఎక్స్ట్రా కొంచెం అడిషనల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, జాగ్రత్త చేయండి. ఫస్ట్ వన్, ఇన్సులేటర్. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ లార్జ్ ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ బిట్వీన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ అండ్ వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్. ఇందాక మీకు ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్స్ లో చూస్తే దాని డిస్క్రిప్షన్ కాపీయింగ్ చేయొచ్చు అవి. ఓకే, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ లార్జ్ ఫర్బిడెన్ గ్యాప్ in between conduction band and valence band. Particularly, it is impossible for electron jump into the jump to the valence band, conduction band from the valence band. So valence band to conduction band. Hence, such material cannot conduct and called as insulator. Okay, ఈ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ని ఎక్కడ కండక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేయము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైమండ్, గ్లాసు, వుడ్, మైకా అండ్ సో ఆన్. ఓకేనండి. సెకండ్ వన్, కండక్టర్. రైట్. సచ్ ఏ మెటీరియల్ హ్యావింగ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కెన్ కండక్ట్ వెరీ ఈజీలీ. ఇన్సులేటర్ అయితే అది కండక్ట్ చేయదు కాబట్టి ఇన్సులేటర్ తీసుకున్నాము. పక్కన కొంచెం కట్ అయినవి చూడండి, అవి నేను కంటిన్యూ కన్వర్సేషన్ చెప్తాను, నోట్ చేసుకోండి అవి. సచ్ మెటీరియల్ హ్యావింగ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కండక్ట్ వెరీ ఈజీలీ. there is no forbidden energy gap between conduction band and valence band. ఇవన్నీ కూడా ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్ స్పెసిఫై చేశారు. ఓకేనా? these bands are overlapped. These two bands, so conduction band and valence bands are overlapped. Example తీసుకుంటే copper has 8.5 into 10 power 28 free electrons per cubic meter, which is a very high very large number called good conductor. So example as
కాపర్, అల్యూమినియం ఎక్సెట్రా. ఇవి మెటల్ కి కండక్టర్ కి ఎగ్జాంపుల్స్. దీన్ని మెటల్ కూడా అంటాం కదా, ఫస్ట్ మెటల్ కూడా డిఫైన్ చేశారు. రైట్. థర్డ్ వన్ సెమీ కండక్టర్. ఈ పార్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి మన సబ్జెక్ట్ అంతా కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది, జాగ్రత్త ఫాలో అవ్వండి. వన్స్ అగైన్, semiconductor, a substance for which width of the forbidden energy gap is relatively small compared to insulator. So it is large compared to semiconductor. Okay, that is 1.1, approximately 1.1 electron volt. Sometimes 1.2 కూడా తీసుకుంటాము. ఎందుకని 1.21 గా తీసుకున్నాం? Semiconductor materials is silicon, forbidden energy gap is 1.21 కాబట్టి approximately 1.1 or 1.2 electron volt. So consider that one is called semiconductor. Further notations లో షార్ట్ కట్స్ లో రాశాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. అవి S.C సూపర్స్క్రిప్ట్ R is a semiconductor. ఓకే, రిటర్న్ గా రాసేటప్పుడు ఫుల్ ఫామ్ తక్కువ టైం పడుతుంది, అట్లా రాసి చెక్ చేసుకోండి, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇన్ సచ్ మెటీరియల్స్ ద ఎనర్జీ ప్రొవైడ్స్, లాస్ట్ టైమ్స్ కొన్ని మిస్ అయినాయి, ప్రొవైడ్స్ by heat at room temperature is sufficient to lift the electrons from valence band to conduction band. It is operational point. Such a materials, the energy provides by heat at room temperature such sufficient to lift the electrons from valence band to conduction band. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. At room temperature, semiconductors are capable of conduction. Okay, at room temperature semiconductors are capable of conduction. Example, germanium and silicon. Okay, so germanium కి ఇందులో germanium సిలికాన్ రెండింటి కూడా forbidden energy gap కంపేర్ చేస్తే silicon forbidden energy gap is less compared to silicon. అలానే కటిన్ వోల్టేజెస్ లో కూడా జర్మేనియం కటిన్ వోల్టేజెస్ లెస్ కంపేర్ టు సిలికాన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డయోడ్ కటిన్ వోల్టేజ్ ఫర్దర్ గా వస్తుంది. డయోడ్ కటిన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ 0.2 to 0.3 volts, నాట్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. కటిన్ వోల్టేజ్. వాట్ యు మీన్ కటిన్ వోల్టేజ్? కటిన్ వోల్టేజ్ ఒకసారి చెప్పేటప్పుడు సింపుల్ ఒకసారి డెఫినేషన్ చెప్తాను, చూడండి. ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ డ్రా చేసి, suppose the relation between voltage and current, okay, on x-axis voltage, y-axis current, the relation is voltage and current at origin 0. If external voltage in the PN junction, when PN junction is forward biased condition, when the potential barrier using external voltage, if voltage 0, the forward voltage is Vf 0, forward current IF is also 0 in the forward direction of the PN junction. Okay, when external voltage is applied to the across the PN junction, the potential barrier exists and starts reducing. అంటే ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే మీరు అప్లై చేస్తారో వోల్టేజ్ బిట్వీన్ పీ టైప్ అండ్ ఎన్ టైప్ రీజియన్స్ లో పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ పొటెన్షియల్ బ్యారియర్ is starts reducing when increase the external voltage. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఈ వోల్టేజ్ అనేది కూడా జీరోలోనే ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అప్ టు సర్టెన్ వోల్టేజ్ ఇట్ మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్, జీరో. ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ ది ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్ when the potential barrier is completely reduced to zero. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. when the potential barrier is completely reduced to zero, then the current starts increasing. ఇది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కరెంట్ స్టార్ట్ అవ్వడం మొదలు పెట్టిందో, that particular point is known as cut-in voltage V gamma represent చేస్తాం, V subscript gamma. Okay, so it is for silicon and germanium. This cut-in voltage is equals to 0.2 to 0.3 volts, and silicon for 0.6 to 0.7 volts only. అవుతుందండి. దీస్ టూ ఆర్ జర్మేనియం అండ్ సిలికాన్. ఇక్కడ కూడా మీకు జర్మేనియం వోల్టేజ్ లెస్, సిలికాన్ వోల్టేజ్ మోర్. అలాగే ఎనర్జీ బ్యాండ్ డయాగ్రామ్ లో తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఎనర్జీ బ్యాండ్స్ లో సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ జర్మేనియం ఇస్ 0.784 and 1.21 is the silicon. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి.
Okay, this cut in further increase the cut in voltage more than after the cut in voltage increase the forward voltage, the current starts increasing rapidly, almost linearly. It is called VI characteristics of the PN junction diode. దీంట్లో ఒక 3 regions కి డిఫైన్ చేస్తారు. కట్ ఇన్ వోల్టేజ్, సాచురేషన్ వోల్టేజ్, కట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అనేది తీసుకుంటాము. డయాడ్స్ వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. వీటి నుంచి ఫైండ్ అవుట్ ది స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్, డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్, స్మాల్ ఆర్. సో స్టాటిక్ అనేది డీసీ లెవెల్ అండ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇండికేట్స్ ది డీసీ లెవెల్, స్మాల్ లెటర్స్ రిప్రజెంట్స్ ది ఏసీ మోడ్. ఓకేనా, ఏసీ అండ్ డీసీ మోడ్ లో వస్తాయి అన్నమాట ఇవి. కాబట్టి స్టాటిక్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్స్ తీసుకుంటే ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు V/I. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెసిస్టెన్స్. అలాగే స్మాల్ ఆర్ ఏసీ వోల్టేజ్ RAC ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్. డైనమిక్ మీన్స్ చేంజ్డ్ వాల్యూ. ఓకేనండి, ఇవన్నీ కూడా డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లోను ట్రాన్సిస్టర్స్ లోను వస్తాయి. అక్కడ రిపీట్ చేద్దాం. ఇక్కడ చెప్పింది తెలిసింది ఏంటంటే సిలికాన్, జర్మేనియం సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్స్ డిఫరెన్సెస్ అన్నమాట ఇవి. సో ఇక్కడ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు జర్మేనియం, సిలికాన్ ఓన్లీ కన్సిడర్ వోల్టేజ్. ఓకే, ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ కి ఎనర్జీ ఎన్నది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ తీసుకోవాలి. రైట్, కమ్ టు ది మెయిన్ పాయింట్. వన్స్ అగైన్, at the room temperature semiconductors are capable of conduction. Example silicon and germanium. Okay, energy gap of germanium is ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాం 0.785 electron volt for silicon, 1.21 electron volt at 0 degrees Kelvin. ఓకే, టెంపరేచర్ మనకి 0 టెంపరేచర్స్ లో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అంటే డిగ్రీస్ కెల్విన్ అనేది 2 కన్వర్షన్స్ ఉంటాయి. సో అడిగిన వాటికి జాగ్రత్తగా అటెండ్ చేయండి. And another more important point is the semiconductor material behaves perfect insulator at 0 degrees Kelvin. It is one of the competitive level examinations important point. Competitive level examinations ke important point. The semiconductor materials behave perfect insulator at 0 degrees Kelvin. Understand? However, the conductivity increases with the temperature. These substances are known as intrinsic semiconductor. It is also known as pure semiconductor. ఇవి మళ్ళీ సెమీకండక్టర్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. దర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఐడియా ఉంటాయి, సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్స్ ఫిజిక్స్ లో అట్లా చదివి ఉంటారు. 2 types ఆఫ్ సెమీకండక్టర్స్, ఇంట్రిన్సిక్ ఆర్ ప్యూర్ సెమీకండక్టర్. నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ ఆర్ అనదర్ వన్ ఇంప్యూర్ సెమీకండక్టర్. ఓకేనండి, ఇది ఇంట్రిన్సిక్ అవుతుంది. సో సెకండ్ టైప్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. రైట్, నెక్స్ట్ వీటిలో యాజ్ ది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ సమ్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అక్వైర్ థర్మల్ ఎనర్జీ గ్రేటర్ దాన్ గ్యాప్ ఎనర్జీ. ఈజీ మీన్స్ ఈ సబ్స్క్రిప్ట్ క్యాపిటల్ జీ ఇండికేట్స్ ది గ్యాప్ ఎనర్జీ, దాన్ని ఫర్బిడెన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అని కూడా అంటాం. అండ్ హెన్స్ మూవ్ ఇన్ టు ది కండక్షన్ బ్యాండ్, మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఆపరేషన్ పాయింట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఉంది చూడండి. ప్రాపర్టీస్, సెమీకండక్టర్ ప్రాపర్టీస్. దే హ్యావ్ నెగటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ సిన్స్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది సెమీకండక్టర్ ఇంక్రీజెస్. ఇక్కడ టాప్ యారో రిప్రజెంట్స్ ది ఇంక్రీజ్, బాటమ్ యారో రిప్రజెంట్స్ ది డిక్రీజ్ మోడ్. షార్ట్ కట్ నోటేషన్స్ పెట్టాము, జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ది టెంపరేచర్ అండ్ వైస్ వర్సా. For example, germanium is an insulator at low temperature. చూడండి, సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్ లో లో టెంపరేచర్ దగ్గర జర్మేనియం ఇన్సులేటర్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, వైల్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ at high temperature. It is also one of the important point in the generalized question. సో కాంపిటేటివ్ లెవెల్స్ లో, గేట్ లెవెల్స్ లో కానీ కాంపిటేటివ్ లెవెల్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఇందులో పాయింట్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. అవి జాగ్రత్త పికప్ చేసుకోండి. జర్మేనియం ఈజ్ ఎన్ ఇన్సులేటర్ అట్ లో టెంపరేచర్. ఇందాక మనం సెమీకండక్టర్స్ అన్నాం, గుర్తుందండి అవి. సెమీకండక్టర్ ప్రీవియస్ పాయింట్స్ అట్ లో టెంపరేచర్ 0 degrees Kelvin ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఇన్సులేటర్ అన్నాం. వాటిలో జర్మేనియం ఈజ్ ఎన్ ఇన్సులేటర్ అట్ లో టెంపరేచర్ వైల్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ అట్ హై టెంపరేచర్. సో కాబట్టి సిలికాన్ మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పుడు లో టెంపరేచర్ కి ఒక ప్రాపర్టీ యాక్ట్ చేస్తుంది, అలాగే హై టెంపరేచర్ దగ్గర
ఇంకో ప్రాపర్టీ వస్తుందండి. అది ఇన్సులేటర్ అండ్ కండక్టర్. సో దీస్ ఆర్ మెటీరియల్స్, రైట్? ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఆన్ ద మెటీరియల్స్ ఇన్ దిస్ పార్ట్? సార్ అన్మ్యూట్ చేసి ఎవరన్నా చెప్పండి అమ్మా. 88 మెంబర్స్ ఉన్నారు. Any more doubts in this material? Insulator, semiconductor, conductors and its properties. రైట్, నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూద్దాము. ఏదైనా ఉంటే కనుక నోట్ చేసుకుని తర్వాత అడగండి, చెప్తాను. నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూడండి. ఒక 10 minutes ఉన్నట్టు ఉంది కదా, 10-15 minutes, 10-20 minutes. రైట్, ఒకసారి కొన్ని థియరీ పాయింట్స్ ఇందులో జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో మనకి హాల్ ఎఫెక్ట్ ఇవన్నీ డిరైవ్ చేయాలంటే కొన్ని అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. వాటిలో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, మొబిలిటీ, క్యారియర్ మూమెంట్స్, తర్వాత వెలాసిటీ, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇవన్నీ కూడా కొన్ని కావాల్సి ఉంటాయి. ప్లస్ డెన్సిటీ, ఆ డెన్సిటీలోనే కరెంట్ డెన్సిటీ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ కరెంట్ డెన్సిటీ, హోల్ కరెంట్ డెన్సిటీ, టోటల్ కరెంట్ డెన్సిటీ. సో ఎన్నో కాడికి మనం డెరైవ్ చేసుకుంటే హాల్ ఎఫెక్ట్ అనేది డెరివేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పే టాపిక్స్ అన్ని కూడా హాల్ ఎఫెక్ట్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్స్ కి సమ్ రిక్వైర్డ్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, రైట్. ఒకసారి చూడండి, మొబిలిటీ ఇందులో ఉన్నాయి. డాట్ మార్క్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, హోల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెగిటివ్ చార్జ్ అండ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇండికేట్ చేస్తాము. దీంట్లో ప్లస్ ఇండికేషన్స్ బాండ్ బ్యాలెన్స్, బ్యాలెన్స్ ఆర్బిట్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకున్నారు. అవి నో మొబిలిటీ చూడండి, చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ విత్ ఇన్ ఏ మెటల్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. There are two cases in this one, with and without electric field conditions. So రెండు కండిషన్స్ లో ఒకసారి ఎలా చేంజ్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. కేస్ 1, when without electric field, the black dots means electrons mode నుంచి చూసారా, the black dots represents the outer or valence electrons in the atoms. All the free electrons move around randomly analyze the number of electrons through given time in a direction. Okay, is same as the number of electrons passing opposite direction. ఇది వితౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న ఈ మూమెంట్స్ అనేవి, బోత్ సైడ్స్ మూమెంట్స్ అనేవి మూమెంట్ ఆఫ్ ది క్యాన్సిల్ అండ్ more point in the examination. Okay, definition point చూడండి, ఇందులోనే అంజబాండ్ ఎక్కడ ఇచ్చారు పాయింట్స్. ద నెట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ క్యాన్సిల్డ్ అండ్ యావరేజ్ కరెంట్ ఈజ్ 0. ఇది కూడా కాంపిటేటివ్ లెవెల్ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్, గేట్ లెవెల్ ఇట్లా రాసేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకున్నాం. అవి ఫస్ట్ మనకు మొబిలిటీలో మనకు తీసుకున్న ఇన్స్ట్రక్షన్ పాయింట్. ఓకే, మొబిలిటీలో ఈ 2 పాయింట్స్, వితౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో ఈ డెఫినేషన్ తీసుకున్నారు. దెన్ సెకండ్ కేస్, in the second case, when an electric field is applied to a material as a result of electrostatic force, that is the electrons would be accelerated and velocity would increase indefinitely with a time. There are immobile ions inside the material. There occurs a collision of the accelerated electrons and ions. So electrons lose energy. Finally, a steady state condition is reached. Okay, it is a definition point. Finally, a steady state condition is reached, whereas where electrons continue to move with a finite state velocity. Such a speed attained by
the electrons under the influence of applied electric field. ఇదంతా కూడా మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ స్పీడ్ అటైన్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నాం. ఓకే, ఇన్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ ఆర్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఓకేనండి, ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై స్మాల్ లెటర్ వి. స్మాల్ లెటర్ వి. యూనిట్స్ వెలాసిటీ మనకి యూనిట్స్ తెలుసు, మీటర్స్ పర్ సెకండ్. ఓకేనా, అవి ఒకవేళ కన్వర్షన్స్ ప్రాబ్లమేటిక్ లో సెంటీమీటర్స్ పర్ సెకండ్ అటువంటి ఇచ్చారనుకోండి, కొన్ని మీటర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి. అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా కన్వర్ట్ అయ్యేటట్టు చూడండి, ఐదర్ మీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్. ఓకే, నౌ ఫైండ్ అవుట్ ది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, డ్రిఫ్ట్ స్పీడ్ అనేది when electric field is applied, the steady state condition is reached in the electrons continue to move the finite state velocity. So that is called drift speed అని అన్నాం. దీని నుంచి డెఫినేషన్ చూద్దాం ఒకసారి. The drift velocity is in the direction opposite to that of an electric field. చూడండి, the drift velocity ఇండికేట్ చేస్తున్నాను. This one, the drift velocity is direction opposite to that of an electric field. That means the magnitude of velocity is proportional to the electric field. The same meaning, the magnitude of the velocity and V is proportional to the electric field. Okay, V is proportional to E. దీన్ని మనకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గా ఈగా డిఫైన్ చేస్తారు ఇవి. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రొపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్? దట్ ఈస్ ద మ్యూ. మ్యూ ఈస్ ద మొబిలిటీ. ఓకే, నౌ V is equal to mu into electric field E. Let us it is the first equation. ఇది వన్ డిఫరెంట్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని కూడా మనం ఫైనల్ గా ప్రొడ్యూస్ చేద్దాము. చూడండి, వేర్ మ్యూ ఈజ్ కాల్డ్ మొబిలిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ మొబిలిటీ అనేది మనకు ఫస్ట్ లో నేర్చుకున్నారు. ఓకేనా, అగైన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ V is equal to mu into electric field E, then mu is equal to velocity. This V means drift velocity. ఓకేనా, drift velocity by electric field. సో velocity యూనిట్స్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యూనిట్ వోల్ట్స్ పర్ మీటర్. ఓకేనండి, మీటర్. సో ఇందులో మనకు మీటర్ రిమైనింగ్ ఏమొస్తుంది? సరే, నా క్యాన్సిల్. జనరేటర్ మీటర్, న్యూమరేటర్ వచ్చే మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ వోల్ట్ సెకండ్ మిస్ అయింది. చూడండి అవి. నౌ మొబిలిటీ యూనిట్ చేసుకోండి అవి. నౌ ఇట్ ఈస్ ద మొబిలిటీ. టూ ఈక్వేషన్స్ చూడండి. డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, ఫ్రమ్ ద డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ మొబిలిటీలో కూడా ప్రాబ్లమేటిక్ ఎలక్ట్రాన్ మొబిలిటీ అండ్ హోల్ మొబిలిటీ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ మొబిలిటీ హోల్స్. ఓకేనా, రిప్రజెంటెడ్ బై అలా వినిపిస్తుందండి. ఓకేనా,
Hello. Karthik. Hello. హలో హలో సార్. నాది ఆటోమేటిక్ మ్యూట్ లోకి వస్తుంది. ఓకే అండి. డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ కూడా డిస్కస్ చేస్తుండే. డిఫ్యూజన్ కరెంట్. డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ అండ్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్స్ both are applicable in the minority and majority carrier current. సపోజ్ మెజారిటీ క్యారియర్ కరెంట్స్ లో కనుక తీసుకున్న కరెంట్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ తీసుకుంటే మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎన్ టైప్ మెటీరియల్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. కరెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఎలక్ట్రాన్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ ఈజ్ ద IN. IN is the electron current in the N region. So N region లో electrons అనేవి మెజారిటీ కాబట్టి that is called drift. Drift current is also called majority carrier current. అలానే N మెటీరియల్ లో P మెటీరియల్ N region తీసుకున్నారనుకోండి, that means minority carriers. Suppose in the N region minority carriers are holes. So that diffusion current. ఓకేనా? ఆ రీజన్ మీకు స్పెసిఫిక్గా నెక్స్ట్ టాపిక్స్ వస్తాయి, అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ అంటే డిఫ్యూజన్ కరెంట్. ఈ రెండు కూడా హోల్ ఎలక్ట్రాన్ రెండింటిలో కూడా రైట్. సార్ కట్ అయిపోతుంది సార్. చెప్పండి. కట్ వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోతుంది సార్. సిగ్నల్స్ ఒకసారి బాగానే వస్తున్నాయి. ఓకే ఒకసారి లో సిగ్నల్ చూపిస్తుంది, ఒకసారి అవి వస్తుంది. ఓకేనా? కనిపిస్తుంది చూడండి, బయటకు వచ్చాను ఒకసారి. ఓకేనా? వినిపిస్తుందా? సిగ్నల్ కొంచెం పెరిగినట్టు ఉంది. రైట్. డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ హోల్ తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ డెన్సిటీ, కరెంట్ డెన్సిటీ డిఫైన్ చేస్తే ఇప్పుడు హాల్ ఎఫెక్ట్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతుంది అది. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం. చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ మీకు డిస్కస్ చేస్తాను. మేబీ రేపు క్లాస్ మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్ ఉంది, తర్వాత సెకండ్ అవర్ కానీ జేపీ సార్ ఒక అవర్ ఇస్తానన్నారు. అది మార్నింగ్ కానీ ఆఫ్టర్నూన్ కానీ ఏదో ఒక అవర్ తీసుకుంటాను, మీకు మార్నింగ్ ఫస్ట్ అవర్లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను ఇది. అలాగే నా సాటర్డే అవర్ జేపీ సార్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? ఎస్ఐఎల్డి కదా జేపీ సార్ తీసుకుంటారు. సాటర్డే నేను తీసుకోవట్లేదు, సార్కి ఇన్ఫార్మ్ చేద్దరు కానీ. రైట్. నౌ ప్రీవియస్ టాపిక్స్ మొబిలిటీ, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. ఆ మొబిలిటీలో విత్ అండ్ వితౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ డెఫినేషన్ తీసుకున్నారు.
నెక్స్ట్ విత్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నుంచి స్టడీ స్టేట్ మూమెంట్ నుంచి డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అండ్ ఫ్రమ్ ది డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ ది మొబిలిటీ. ఈ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్స్ మీన్స్ ఇట్ కన్స్టిట్యూట్ ఏ కరెంట్ ఫ్రమ్ ది మొబిలిటీ తీసుకుంటే కనుక దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్. సో 3 డిఫరెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. ఫస్ట్ వన్ డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ, సెకండ్ వన్ మొబిలిటీ అండ్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్. సో అవి చేసుకుని కరెంట్ డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ కరెంట్ డెన్సిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై లెటర్ జే. ఓకేనా? జే చూడండి ఇక్కడ ఉంది జే డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్. సో ఫస్ట్ కరెంట్ డెన్సిటీ నార్మల్ తీసుకుంటే కనుక ఎలక్ట్రాన్ కి హోల్ కి మన కరెంట్ డెన్సిటీ ఎలా వస్తుంది అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఇన్ దిస్ వన్ కన్సిడర్ కరెంట్ డెన్సిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కండక్టర్. ఈ లైన్ చెప్పేసి ఆపేస్తాను. చూడండి current find out the current density using conductor. Let us consider one conductor. Diagram draw చేస్తాను రైట్ సైడ్ చూడండి. A conductor తీసుకుంటే here A represents the area of the conductor, L is the length and the dotted section. Dotted section represents the let capital N, it is number of electrons. Okay. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ పాసింగ్ అయినవి మన కండక్టర్లు ఎలాగైతే చూపిస్తున్నామో అది రిప్రజెంటేషన్ కండక్టర్ గా తీసుకున్నాం శాంపుల్. చూడండి ఇఫ్ క్యాపిటల్ N ఎలక్ట్రాన్స్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఏ లెంగ్త్ క్యాపిటల్ లెటర్ L ఆఫ్ కండక్టర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ ఏ టైమ్ లెట్ క్యాపిటల్ T టు ట్రావెల్ ఏ డిస్టెన్స్ L. డిస్టెన్స్ మీన్స్ లెంగ్త్ కాబట్టి కండక్టర్ లెంగ్త్ మనం సేమ్ అనుకుంటాం. డిస్టెన్స్ L ఇన్ ఏ కండక్టర్. Okay, the total number of passing through any cross section wire per unit time. చూడండి per unit time is N by T. So this notation is the total number of electrons. Electrons అనేది మనకి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము క్యాపిటల్ లెటర్ N తీసుకున్నాము. Passing through the any cross section wire in unit time is by N by T. సో T అనేది యూనిట్ టైం కి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాసింగ్ మూమెంట్ గా నోటేషన్ తీసుకుంటే దెన్ టోటల్ చార్జ్ పాసింగ్ త్రూ ఎనీ పాయింట్. అండర్స్టాండ్? ద టోటల్ చార్జ్ పాసింగ్ త్రూ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ యూనిట్ టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ కరెంట్. ఇది కరెంట్ డెఫినేషన్. ద టోటల్ చార్జ్ పాసింగ్ త్రూ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ యూనిట్ టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కరెంట్. దేర్ ఫోర్ కరెంట్ లెట్ ఇండికేటెడ్ బై I is equal to చార్జ్ అన్నాం కదా, చార్జ్ నోటేషన్ Q ఇంటూ పాసింగ్ త్రూ ఎనీ పాయింట్ యూనిట్ టైం అన్నాము కదా. యూనిట్ టైం మనకి ఎంత రిప్రజెంట్ చేస్తాము N by T. సో N మీన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పాసింగ్ త్రూ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఆఫ్ ది యూనిట్ లెంగ్త్. సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చార్జ్ ఇంటూ N by T. లెట్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1. ఓకే, ఈక్వేషన్ 1 పైకి మూవ్ చేస్తున్నాం చూడండి. రైట్, నౌ I is equal to Q into N by T. Next line, drift velocity. You know drift velocity is in the previous actual definition. Drift velocity is equal to length by time kada. Then time is equal to from the previous equation 1. General time is equal to దీని నుంచి T is equal to ఎలా తీసుకుంటాము L by V. So velocity is equal to length by time. From that equation time equals to length by drift velocity. Again we can substitute data from the equation 1. I is equal to Q into N by T అన్నాం. ఓకేనా? Q అలా ఉంచండి, N అలా ఉంచండి సేమ్, బట్ T సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అవి. నౌ T is equal to L by V. సో L by V క్రియేట్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ దట్ ఈక్వేషన్ 3. నౌ ద కరెంట్ ఈజ్ I is equal to NQV by L. ఇప్పుడు కరెంట్ డెన్సిటీ చూడండి. కరెంట్ డెన్సిటీ is defined as current per unit area. Okay, density means current by unit area of the conducting medium. Therefore J is equal to I by A. You know current from the previous equation 3. The equation 3 is NQV by L kada. Then substitute cheyandi. So current density J is equal to I by A. Then again substitute I value. I is equal to NQV by L into A. ఇక్కడ లాస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి.
దిస్ వన్ J is equal to I by A. I సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసారు. ఏ వచ్చేసిందంటే ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ద డెన్సిటీ వచ్చింది. ఫ్రమ్ L into A is the volume. It containing N electrons. So N by LA is electron concentration అవుతుంది. It is the concentration. ఓకేనా? N by LA is the concentration. The concentration is for electron and hole. Electron concentration is let small n. Hole concentration is let small p. సో కాబట్టి N by LA ఈజ్ లెట్ N స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు N by LA. వీటి యూనిట్స్ అన్ని కూడా రాసుకోండి. చివరికి ఎలక్ట్రాన్స్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ అవుతుంది. దేర్ ఫర్ ఫ్రమ్ ది ఈక్వేషన్ 4 J ఈజ్ ఈక్వల్ టు NQ. N ఈజ్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ N బై LA తీసేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇదిగో ఛార్జ్ వెలాసిటీ ఉంది, డ్రిఫ్ట్ వెలాసిటీ. దేర్ ఫర్ J ఈజ్ ఈక్వల్ టు NQV. అగైన్ NQ subnotation is equal to letter rho, where rho is equal to NQ. It is the charge density units coulomb per cubic meter. Finally, current density J is equal to rho V or J is equal to NQV. ఇది కరెంట్ డెన్సిటీగా డిఫైన్ చేస్తాం అవి. ఓకే, నెక్స్ట్ కండక్టివిటీ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఉంది. ఇది ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ కండక్టివిటీ ఈక్వేషన్స్ అలా చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇది ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఒకసారి మీరు స్టడీ చేయండి. ఓకే, స్టాప్ హియర్, ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రెడీ అవుతారు కాబట్టి కంప్లీట్ చేసుకోండి. దీని మీద డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రైట్ చేసి నన్ను అడగండి, క్లారిటీ ఇస్తాను. స్టాప్ హియర్. ఓకేనమ్మా.